हाँ जी भैन। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जी, साहिब कमाल दशमेश पिता सरबंस दानी दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं समुचे संसार वालों होले महल्ले दीआं लख लख वधाइयां। समूह संगत प्रबंध वालों सारियां संगतां नूं खुशियां भरे दिवस दीआं लख लख वधाइयां होण। गुरु महाराज कृपा रहमत करन समुचे संसार सुख शांति पंथ विच आपसी एकता इतफाक अते नाम दा रंग चढ़ा के सब नूं निहाल करन। आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन नाल निहाल करे सन। राग जथा सत्कार जो भाई हरजिंदर सिंह जी गुरदासपुर वाले प्रबंध अते संगत वालों समूह जथे दा हार्दिक बहुत बहुत धन्नवाद। आ हुण आप जी नूं 1 घंटे लई 7:30 बजे तक पंथ दे प्रसिद्ध कथावाचक अति सत्कारयोग ज्ञानी सुखजीत सिंह जी कन्हैया, बाबा बुढ़ा दल 96 करोड़ी, प्राचीन पंथ प्रकाश गुरु इतिहास आप जी नूं बड़े प्रेम प्यार श्रद्धा भाव नाल सरवण करा रहे हैं। आप संगतां एक मन चित होकर गुरु दा सरवण करिए। अज दे खुशियां भरे दिवस दीआं सारियां संगतां नूं विशेष करके जिवें आपां देखदे हां 3 दिन इंडिया विखे श्री आनंदपुर साहिब जी विखे जो रंग वरतदे हन, अकाल पुरख किरपा दृष्ट साडे ते भी इन्हां कंट्रियां विच भी बरसाउण। गुरु दीआं लाडलियां फौजां दशमेश पिता दीआं उपराला कर रहे हैं बड़े सुंदर ढंग नाल। इंडिया की तरह इत्थे भी आनंद माण रहे हैं। गुरु महाराज कृपा रहमत करन समुचे संसार सुख शांति चढ़दी कला दात अपना मेहर प्रार्थना के निवार निहाल करन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी। गुरु नानक पाद पंकज बंदन, पाद पंकज बंदन, सिमरो अंगद दुख निकंदन। अमरदास हृदय नित त्यावो, हृदय नित त्यावो। श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। हर गोविंद शुभ सुमति प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाऊं बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला, सतगुर परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। तारों तरा पर पुन पुन सीसा, वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा। जिसमह अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सख्त कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। असलम खां बड़ सूबेदार, उन लिखियो पत शाह पेचे नार। असलम खां बड़ सूबेदार,
ਉਨ ਲਿਖਿਓ ਪਤ ਸ਼ਾਹੈ ਪੇਚੇ ਨਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਤਰਸ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਤਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੋਲੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਲਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਵਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਵਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅਮਰ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਹੋਲਕਾ। ਹੋਲਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਕੋ ਕਹਾਂ ਪੜਾਵਸ ਆਲ ਜਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਟਿਆ ਲਿਖ ਦੇਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ, ਨਹੀਂ ਛੋਡੋ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਝੂਠੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਪੜਾਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਡੇਗਿਆ, ਕਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਗ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲਕਾ ਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਹੋਲਕਾ ਨੂੰ ਵਰ ਸੀ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਗਰਮ ਥੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਕੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵਰ ਸੀ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ।
ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਧੜ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨੇ। ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਖੂਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਤੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਨ 1699 ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਵ ਸਿਰ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਨ 1699 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਨ 1700 ਤੇ ਸਨ 1700 ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਜੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀਜੀਏ ਬਬਿੱਧ ਰਾਗ ਰੰਗਿਓ ਵਿਸਾਲ ਹਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਆਓ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਗ ਛੇੜੋ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਗ ਛੇੜ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਜੀਏ ਬਬਿੱਧ ਰਾਗ ਰੰਗਿਓ ਵਿਸਾਲ ਹਾਸ, ਕੇਸਰੋ ਗੁਲਾਬ ਗੁਲਾਲ ਕੋ ਉਡਾਵੇਂਗੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਲਾਲ ਦੀਆਂ ਸੱਟੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਵੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰੁੱਖੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਰੰਗ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਜੀਏ ਬਬਿੱਧ ਰਾਗ ਰੰਗਿਓ ਵਿਸਾਲ ਹਾਸ, ਕੇਸਰਿਓ ਗੁਲਾਬ ਗੁਲਾਲ ਕੋ ਉਡਾਵੇਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਧਨ ਕਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਆਏ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਗਨ ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਮੈਂ ਭੜੂਆ ਸੁਨਾਵੇਂਗੇ। ਸੇਵਕ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭੈ ਸੁਣਿਓ ਆਛੈ ਲਾਏ, ਮੀਤਨ ਕੀ ਗਾਲਨ ਪੈ ਗੁਲਾਲ ਮੀਤ ਲਾਵੇਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਕਹਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਸੁਣੋ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਵੇਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਪਾ ਚੱਲਿਆ। ਔਰਨ ਕੀ ਆਰਤੀ सो आरता अकाल जू को, लोगन की बोली देव सिद्धन का बोला है। झंडा जू सवारी नाथ, झंडा जू सवारा नाथ, झोली तो तमाम की सो खालसे को झोला है। अंब का कड़ाही महाराज को कड़ाह सुदा, चोली तो तमाम की सो स्वामी जी को चोला है। देवी देव सिद्धन की लोकन में प्रसिद्ध होली, श्री गुरु गोबिंद सिंह जू को आज होला है। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਹੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਮਲਾ, ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦੇਣੀ
ਦੋ ਦਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਜੂ ਕਰਤਬ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਗਰਾ ਫਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ ਦੀ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਫੇਰਾ ਪਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਏ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁਰੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਚੜੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਮਹੱਲਾ ਸਜਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਥਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੱਜ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਸੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮਹੱਲੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਮਹੱਲੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਲਾਹੀ ਅਗੰਮੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਵਾਕ ਨੇ, ਗੁਲੇ ਹੋਲੀ ਬਬਾਗੇ ਦਹਿਰ ਬੂ ਕਰਦ ਲਵੇ ਚੂ ਗੁੰਚਾ ਰਾ ਫਰਖੰਦਾ ਖੂ ਕਰਦ ਗੁਲਾਬੋ ਅੰਬਰੋ ਮੁਸ਼ਕੋ ਅੰਬੇਰੀ ਚੂ ਬਾਰਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਜ ਸ਼ੂ ਬਸ਼ੂ ਕਰਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਰੰਗ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਲਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਛਿੜਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰੀ ਗੁਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਸਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਵੀ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਲਾਲ ਛਿੜਕਾਏ, ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ, ਗੁਲਾਬੋ ਅੰਬਰੋ ਮੁਸ਼ਕੋ ਅੰਬੇਰੀ ਚੂ ਬਾਰਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਜ ਸ਼ੂ ਬਸ਼ੂ ਕਰਦ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਜੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਘੇ ਵੱਜ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਾਰਚੀ ਸਿੰਘ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਉਪਜਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਜਾ ਨਿਤ ਵੱਜਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਸੁਧ ਭੁੱਲ ਦੀਏ ਨਰ ਨਾ ਦੀ, ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਸੁਖ ਦੁਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਨੋਬਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਪਈ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵਿਖਾਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਗੂੰਜਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਉੱਠੀਆਂ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ 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 ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੌਜੀ ਪਿਆਰੇ 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 ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੋੜ ਦੌੜਾ ਕਰਾਈਆਂ,
ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜੇ ਬਰਸ਼ੇ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲੇ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵਗਾਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਜ਼ਾਰ ਪਾਈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ਾ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੇ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ ਕਿ ਆਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰੂਪੀ ਬਰਸ਼ੇ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੱਟ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅਸਵਾਰ ਪਵਨ ਕਾ ਘੋੜਾ, ਅਸਾਂ ਗਗਨ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਾਣਾ, ਗਗਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਅਜਾਇਬ ਚੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਜੂਰੀ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲਮ ਖਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸਲਮ ਖਾਂ ਬੜ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ ਅਸਲਮ ਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਨੀਤੀਵਾਨ ਹੈ। ਉਨ ਲਿਖਿਓ ਪਤਸ਼ਾਹ ਪੇਚੇ ਨਾਰ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਤੇ ਨੀਤੀ ਖੇਡ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਯਹ ਗਨੀਮ ਹੈ ਬੁਰੀ ਬਲਾਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਚਾਈਏ ਇਸ ਟੁਕ ਪਾਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਮਾਈਏ। ਤੋਰਾ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਰੈ, ਕਿਮ ਮੋਹਰੋ ਖਰੀਦੀਏ ਧਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁੜ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਗੀਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ। ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਚਾਣਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਕੰਡਾ ਖੁੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਕੰਡਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੀ ਖੁੱਭਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜਿਉ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦਾ ਦੂਣਾ ਨਿਭਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 2-3 ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹ ਜਹ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹ ਤਹ ਤਖਤ ਬਣਾਏ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਖਤ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਕੇ ਬਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕਹੈ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲ ਇਮੈ ਟੁਕ ਪਏ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਕਟਾਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਕੇ ਟੁੱਕਰ ਜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਢਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਕਹੋ ਤੋ ਉਸ ਸੋ ਛਲ ਕੋ ਕੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਾਲਸ਼ਾਲੀ, ਖੇਡੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਰ ਲਏ ਜਬ ਆਪਨ ਭਤੀਜੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਲਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਮਾਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਗੀਰਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਾਲਸ਼ਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਉਨੈ ਸਿਰ ਪਾਵ ਕਲਾਵਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿੱਲਤ, ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੱਗ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂ। ਲੇਟ ਪੇਟ ਸੋ ਉਨੈ ਪਤਿਆਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਤ ਇਮ ਲਿਖ ਇਤ ਔਰੈ ਕਰੀ। ਸੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਬੇਕ ਸਿੰਘ ਸਦਿਓ ਉਸ ਹੀ ਘਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਓ ਜਾਏ ਤੂੰ ਖਾਲਸੋ ਵੱਲ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਹਮਰੀ ਉਨਕੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਤਚੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦੇ। ਭਲੀ ਕਰੀ ਉਨ ਯਹ ਫੌਜ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਵੀਂ ਕਿ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਨ ਜੂ ਟਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸ ਭਾਂਤ ਜਾ ਉਨ ਸਮਝਈਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਓਏ ਹਮੇ ਬਰਾਦਰ ਹਮ ਉਸ ਭਈਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਹਮ ਸੁਖ ਦਿਓ ਹਮ ਤੁਮ ਸੁਖ ਦਾਏ। ਅਸਲਮ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਰਲ ਮਿਲ ਲਈਐ ਮੁਲਕ ਬਸਾਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਜਗੀਰ ਲਿਖਾਏ ਲਿਓ ਗੁਰ ਚੱਕ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਨਾ ਮੁਲਕ ਉਜਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਜਾੜੋ ਨਾ। ਦੋਰਾ ਸਭੀ ਤੁਮਾਰੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੁਮਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਿਰਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਵੀ 1984 ਵਿੱਚ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਹੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਨਹੀ ਕੋ ਦੁਖ ਕਿਮ ਦਿਓ ਕਹਿ ਉਨ ਸੁਖ ਦਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਚੌਪਈ ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਉਸ ਅਗਿਓ ਭਾਖੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਛ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਢਿਗ ਦੇ ਰਾਖੀ। ਕਿ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਦੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਕਿਛ ਤੋਫੋ ਤੁਫਾਇਤ ਓ ਮਗਰੋ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਿਉਤਾ ਰੱਖ ਦਵਾਂ। ਤਉ ਬਣੈ ਤੁਮ ਸਿਓ ਉਨ ਨੇਹੋ। ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਵਹੀ ਬਾਤ ਨਿਭਾਬੈ ਮਨ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਤੁਰਤ ਆਨ ਦਈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੰਨੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਥੋ ਉਸਨੋ ਆਇਓ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਕੋ ਲਿਖਿਤ ਕਲਾਇਓ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇ ਭੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 25 ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸਤਰ ਆ ਗਏ, ਵਸਤਰ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਨ ਤੇ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣਾ ਤਨ ਤੇ ਸਜਾਇਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਲਏ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆ ਗਈ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ 500 ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। 25 ਜਾਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ 500 ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ 500 ਦਾ 500 ਸਿਪਾਹੀ ਝਟਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਝਲਕ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਨਕਲ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਨਕਲੀ ਆ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸਲੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਟਲ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਵਾਬੀ ਭੇਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਵਾਬੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੈ ਖਿਲਤ ਏਤੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਯਹ ਨਵਾਬੀ ਭਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਮ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਵੇਗਾ ਨਵਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਸਾਥ ਹੋਗ ਲਿਖੀ ਜਗੀਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੀ ਸਾਥ ਹੋਗ ਮੁਲਕ ਤਤਬੀਰ, ਤੇ ਇਸ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਬੀ ਅਧ ਸੂਬੇਦਾਰੀ, ਇਹ ਅੱਧੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੈਂ ਨਵਾਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸੈ ਮਿਲੇਗੀ ਰਈਅਤ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਬੀ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਈਅਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਨੇ ਉਸ ਨਾਏ ਆਵਗ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਖੰਡ ਸਭ ਲੋਗਨ ਖੁਲਾਵਗ, ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਸੂਰ ਸਤੀ ਦਾ ਤਾਹਠੀ, ਤਪੀ ਜਪੀ ਜੋ ਕੋਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਪੀ ਤਪੀ ਹੈ, ਦੇਵਿਓ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਜੋ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦਿਓ, ਉਸ ਇਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਚੌਪਈ ਦਈ ਨਗਦੀਪੀ ਖਰਚੇ ਤਾਈ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕੇ ਮਾਇਆ ਕੁਝ ਕੇ ਰਕਮ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਓ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਥੋ ਖਾਲਸਾ ਲਾਇਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਜੈ ਨਗਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾਇਓ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੀਲੰਬਰ ਧਾਰੀ ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਗਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਜਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਵੈ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਗੇ ਲਗਿਓ ਹੁਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੜੈ ਸ਼ਬਦ ਓ ਬਜੈ ਰਬਾਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਬਾਬੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਜਨ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਰਬਾਬ ਪਖਾਵਜ ਤਾਲ ਘੁੰਗਰੂ ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖਾ ਘੋਟੈ ਪੁਨੈ ਮਾਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਰਗੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਘੋੜੋ ਕੋ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਖਰਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਭੁਜੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਮੇਰਾ, ਬਾਲਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ,
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਘੋੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਂਜ ਉਜਲ ਕਰ ਧਰੈ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋ ਤੀਰ ਕੋ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਵਹਿ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋ ਉਂਗਲ ਪਰ ਚੱਕਰ ਘੁਮਾਵਹਿ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਡ ਕਰਦਾ, ਖੇਡਾ ਕਰਦਾ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਵੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਜਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਘਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਕੋ ਸਿੰਘਨ ਚਾਪੀ ਕਰੈ, ਕੋ ਚੋਰ ਚੁਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਹਿ ਦੂਰ ਤੇ, ਬੈਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਜਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਕਈ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਦਾਤਨ ਕਰਾਹੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਕੜ ਕੱਛ ਬਨਾਹੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੈ ਸ਼ਰੀਕੋ ਕਰੈ ਕੋ ਨਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੌੜ ਦੌੜ ਸਿੰਘ ਟਹਿਲ ਕਮਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦੇਖ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਦਿਓ ਘੋੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਨਸੈ ਕਰ ਕਰ ਹੱਥ ਦੁਏ ਜੋੜੈ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਉੱਚੈ ਸੁਨਾਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਅਗਿਓ ਖਾਲਸਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਨ, ਧਰਿਓ ਸੀਸ ਪਰ ਹਾਥ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਤ ਖਾਲਸੋ ਰੀਤ ਜੋ, ਸਿੰਘ ਕਰੈ ਉਸ ਭਾਂਤ। ਜੋ ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੌਪਈ ਜਿਮ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਢਿਗ ਝੁਕ ਆਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੁਕ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਰੈ ਕੁਨਸ ਓ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹੈ ਖਾਲਸਾ ਅਗਿਓ ਧੰਨ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਢੁਕ ਢਿਗ ਸਿੰਘ ਸੂਰ ਰਹਿਓ ਖਲੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਏ ਤਨਖਾਹ ਅਬ ਬਖਸ਼ੀਏ ਮੋਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ।
ਹੈ ਖਾਲਸੂ ਸਭ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ। ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹਮ ਤਨਖਾਹੀ ਕਰ ਬਾਰੀ ਲੋਗ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹੀ ਲੋਕ ਆਂ, ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਆਂ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹੀ ਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 10-20 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਵੇਖੋ ਜਗੀਰ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ, ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਘਟਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਚ ਖਾਲਸਾ ਕੀਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਲਾਏ ਤਨਖਾਹੇ ਬਖਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਹੁਕਮ ਕੀਓ ਪੰਜ ਭੁਜੰਗਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਹੁਣ 5 ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਨਖਾਹ ਮਨਾਏ ਬਖਸ਼ਿਓ ਭਲ ਰੰਗਨ। ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਪੰਥ ਵਹਾਇਓ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਜੇ ਭਾਵ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਰ ਆਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁਛਾਇਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤਬ ਸਭ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਲਹਾਇਓ ਹੁਤੋ ਧਰ ਮੋਹਰੈ ਦਈ। ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਲੁੱਟ ਮਚਾਇਓ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਕੋ ਕਹੈ ਇਸ ਦੂਰ ਹਟਾਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤਿਨ ਅਗਿਓ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਯਹ ਕਿਆ ਕਹੋ ਤੁਮ ਗਲ ਅਵਿਚਾਰੀ। ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਕਹੋ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਬ ਕਹਿਓ ਖਾਲਸੇ ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬਨ ਕੀ ਰਚਿਆ ਕਰੋ ਲਿਓ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਤੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਚੌਪਈ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੈ ਸਿਰ ਕੋੜ ਟਿਕਵਈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਰਕਨ ਭੇਜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਮ ਮੋੜੋ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਖਾਓ ਵਰਤੋ ਔਰ ਲੈਣ ਲੋੜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਰਾ ਦਰਬ ਜੁ ਆਈ ਥੀ ਤਉ ਖਾਲਸਾ ਲਈ ਵਰਤਾਈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਜੇ ਨਵਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਓ ਦਰਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕੋ ਤੂੰ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਚੌਪਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਗਿਓ ਕਹੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਕਦ ਚਹਿ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਬੇਗ ਸਿਆਂ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਵਾਬੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਮਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਊ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਮਕੋ ਜਾਪਤ ਢਿਗ ਸੋ ਆਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਨਵਾਬੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕਹੀ ਬਾਤ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੋਗ ਸਾਈ ਨਹਿ ਖਾਲੀ ਜਾਤ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰੂਵਿਰ ਧਤ ਔ ਤਵਲ ਡੁਲਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਉਹਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਦੀ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਝਟਪਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਐਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਭੇਜੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਜਲਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਵੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਚਰਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਨ ਕੀ ਆਰਤੀ ਸੋ ਆਰਤਾ ਅਕਾਲ ਜੂ ਕੋ, ਲੋਗਨ ਕੀ ਬੋਲੀ ਦੇਵੀ ਸਿੱਧਨ ਕਾ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਕਾ ਕੜਾਹੀ महाराज को कड़ाह सुधा, चोली तो वखाना आम स्वामी जी को चोला है। झंडी जो सवारी नाथ, झंडा जू सवारा नाथ, झोली तो तमाम की सो खालसे को झोला है। देवी देव सिद्धन की लोकन में प्रसिद्ध होली, श्री गुरु गोबिंद सिंह जू को आज होला है। कीजिए बबेद राग, रंग यो विशाल हास, केसर यो गुलाब यो गुलाल को उड़ावेंगे। राधन में कमन को प्रसंग ल्याए रागी सिंह, रागन में साजन में पढ़ुआ सुनावेंगे। सेवक निहाल सिंह सुन्यो सब आछे लाए, मीतन की गालन पै गुलाल मीत लावेंगे। श्री गुर आनंद रूप कयो श्री आनंदपुर, सुनो खालसा जी आज होला महल्ला मनावेंगे। इस होले महल्ले दियां आप समुचियां संगतां नूं बेअंत बेअंत बधाइयां। आओ धन गुरु गोबिंद सिंह जी नूं हाਜ਼ਰ जान के शब्द दा जाप करके फतेह दी सांझ पाइए। सारे ही प्यार सहित उच्चारण करो। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार,
हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान, जाकै सदा बबेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार। हे संत के सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकुर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हियै परोए। आए प्रभ शरणागति, किरपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल। कथा निता प्रत होत है, सुनो सो सिंह सुजान। नानक गुरु गोबिंद सिंह जी, सदा करें कल्याण। नानक गुरु गोबिंद सिंह जी, सदा करें कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਮ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨ੍ਹਈਆ